हरिओम वर्तमान आमे श्रीजुत पंडित रविनारायण महापात्र ठारू जानिबा जे ये जो विश्वयुद्ध ପାଇଁ ଗୋଟେ संकेत ଦଉଛି जो युद्ध ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାड़ी ଉପମହାସାଗରରେ जोटा कि आपनकर ईरान अमेरिका और इजराइल मध्य जो युद्ध होइछि ता सहित 8टी देश सहित मध्य ईरान युद्ध करूचे। ए युद्धर परिणति कोन विश्वयुद्ध आडकू जाउछि कि आमर मालिका कौन कहूची भविष्यत को बाणी कौन कहूची गणना कौन कहूची कौन या युद्ध रे विश्व युद्ध रे परिणत हबो कि जदि हबो ताले परिणति कौन हबो जदि न हबो काहे कि हबो नै मालिका कौन कहूची शिव संवत्सर चलीचे एई शिव संवत्सर रे आमर आगुरु मध्ये हम कहितलु जे एप्रिल मार्च भितर किछि ना किछि उटा अघटन घटिबा को जाउची विश्व रे सेटा जनवरी जे मार्च मास 1 तारिख रु आरंभ हो जाइछि आ यार परिणति कौन घटिबो चलंतु आमे ए विषय श्रीजुत पंडित रविनारायण महापात्र ठारू जानी बुझीबा जे कोन एटा विश्वयुद्ध कि आज्ञा कौन आज्ञा एटा विश्वयुद्ध कि आज्ञा समस्त को मोर प्रणाम एवं गणेश सिद्ध महावीर को प्रणाम बुद्धिदात्री माँ शाला को प्रणाम आउ जगत गुरु जगन्नाथ को प्रणाम जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम पिता माता पितामह प्रपिता बुद्ध को प्रणाम। विश्व युद्धर गोटी होची कौन कारण जेते बेले गोटे एग्जांपल दउची आपनकर द्वापर जुगरे जने ज्ञानी पंडित कहले पंडित रे यज्ञ चली कंसर राजा अच्छे जने ब्राह्मण आ जने ब्राह्मण को कहूची प्रभु आपण श्रीकृष्ण जन्म होइचंती नंद घरे आमे यदि श्रीकृष्ण आश्रय यज्ञ करुचे ए प्रभु तो आसिलेनी प्रभु आपण को गोटे एग्जांपल देवी जदि आमे ब्राह्मण माने कंस हबु आपण मामे कुष्ठ हबे आप विनाश करिवे आपण को जदि आमे दुर्योधन हबु ताले आपण शंकुनी हेबे हमकु पोषा काटी गडी विनाश करिवे जदि आमे भल पंडित हबु आपण प्रभु हेबे ताले आपण आशीर्वाद देबे। ए विश्व युद्धर सूत्र एकमात्र होउची अमेरिका मु आ पूर्वरु कहिछि आ अमेरिका रो टार्गेट रहिला सीए निजकू छाती करिबा पाई निजर आय वृद्धि करिबा पाई निजर जश लभिया पाई निज देशर सम्मान रखिया पाई सबु बेले सबु छोट छोट राष्ट्र उपरे से आक्रमण करी आसीचे। आ पूर्वरु सदाम हुसैन थला बेले से विषय बड़ी डेड होते सेठी अमेरिका करथिला तेणु एबे सही अमेरिका सही देश ईरान ताका जो आउट ख्रिस्टियन देश युद्ध चलती अमेरिका तो सपोर्ट करे ईरान को दोष विध्वस्त करुछि किंतु मालिका अनुसार अच्युतानंद जहाँ लिखिछंती ताहा सबु फलप्रद होउछि आज्ञा पर्वत शिखरे कई फुटी सारिलाणी गभीर जल रे शीतल मात खेलानी जल प्रलय परमाणु प्रलय आउ बात्या प्रलय एभली 7 प्रकार प्रलय रे मालिका उल्लेख करिछि ता भितर महामारी अछि ता देरे भूमिकंप अछि
ତା ଦେହରେ ବଜ୍ରପାତ ଅଛି, ଆକାଶରୁ ପଡିବ ବଜ୍ର ମୂଳ ଜାଳିଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡିକ କିଛି ତ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟିକେ ବଡ ଧରଣ ହବ 2026ରେ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯାହା ଘମାଘୋଟ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ବ୍ରିଟେନ ବାହାରିଛି, ଚାଇନା ବାହାରିଛି, ଜର୍ମାନୀ ବି ବାହାରିବ, ଚୀନ ବାହାରି ଯାଇଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରୋଶ ଚାଲିଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଘରଟିଏ କରିବେ ତାର ଶୁଭ ଦେବେ। ଏବେ ସବୁ ଦେଶ ମିଳିକି ଶୁଭ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ହବ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ, ଗୁପ୍ତ ମାଳିକା ଖେଦା ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ମାଳିକା ଖେଦା ଅନୁସାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆଦେଶରେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟି ବି ଝଡି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଆଁ ଜଳିବ, ଅଗ୍ନି ଜଳିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ ଗଛ ହଉଛି ଆମେରିକା। ଭାରତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଛି। ସେ ଭାରତକୁ ଉଖୁରେଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସାଇଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଇଏ କିଞ୍ଚିତ ରୂପ ନବ, ରୂପ ନେଇକରି ଥପ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ 15/3/2026, 18/3/2026, 14/3/2026 ଏଇଗୁଡିକ କ୍ରସ୍ ହବ, ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଘଟଣାଟା ସେତେ ଯାଏ ସେମିତି ଗଡି ଗଡି ଚାଲିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହୁଛି, ଏ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଏକା ଭାରତ ରହିବ, ସବୁ ଦେଶ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିନି ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ମୋଗଲ ଶାସନ ହବ, ଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଏପିସୋଡଟା ଶାଳାମ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି, ମସିହା ଡେଟ୍ କିଏ କିଏ ରାଜା କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ମିଳନ ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଗିତ ଥିବ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଏବେ ହେଇନି, ଆଜି ମାତ୍ର 6 ତାରିଖ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି 6 ତାରିଖରେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 18 ତାରିଖ ଟପିଯିବ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଖେଦା ମାଳିକାରେ, ସେତିବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ, ଭାରତର କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ସେ ଆପସରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, କେହି ରହିବେନି, ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତବାସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସେଇ ବିପଦ ପଡିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କର। ବିଶ୍ୱର ସମୟ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 14 ତାରିଖଠୁ ତାର ବୀଜ ରୋପଣ ହବ। 15 ତାରିଖ କିଛି ବିଜେଡି ରୋପଣ ହବ, ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 18 ତାରିଖରେ ଗୁପ୍ତ ଖେଦା ମାଳିକା ଲେଖିଛି, ଗୁପ୍ତ ମାଜିକା ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ବାପ ପୁଅ ମିଳନ ହେଲା ପରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ହେଇ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ, ଯୋଉ ବାହାର ଦେଶ ମାନେ ଲୋଲୁପ ହେଇଯିବେ, କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସୁଲକେଇକିରି ପବନ ଯେମିତି ନିଆଁ ଜଳେ ହୁ ହେଇକି ସେମିତି ଜଳିବ। ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଭାରତର ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି 3 କୋଟି ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଜଳିଯିବେ, ଆଉ ପାଣିରେ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି
ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳିବ, ଲୋକ ଜଳିଯିବେ, ଯୋଉଠି ବସିଥିବେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବେ ପରମାଣୁ ବମ୍ରେ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି ଜାଗା ରଖିଛି। ଗୋଟେ ପୁରୀ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ରଖିଛି ଗୁମ୍ଫା। ସେଇଠି ମାନେ ଆପଣ ଶରଣରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେଠିକି ନା ପାଣି ଯିବ, ନା ଜଳ ଯିବ, ନା ଅଗ୍ନି ଯିବ। ସେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ 3ଟି ଜାଗା ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇ ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଅମୃତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ 8 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ବିଭୀଷଣ, ହନୁମାନ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପରଶୁରାମ, ବଳି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି, ବ୍ୟାସଦେବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ଅଛି, ସେ ଯାହାକୁ ଅହର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ସେ ବଞ୍ଚେଇଦେବ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଯିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଜଳ ପ୍ରଳୟ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯୋଉଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପାତାଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛି। ତେଣୁ 3ଟା ଜାଗା କହିଲି ଆମ ଓଡିଶାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଳୟରୁ। 1 ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, 2ରେ ପ୍ରଳୟ, 3ରେ ଭୂମିକମ୍ପ, 4ରେ ବାତ୍ୟା, ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ହଇଜା, ଯାହା ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ଏବେ ହଇଜା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଉ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଉ ମହାମାରୀ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହବ, ଗଜା ଟୋକା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜ ସଜାଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକି ସୁଧାରିଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ମାନସିକ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିକୃତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତିରେ ଲୟ କରନ୍ତୁ, ଭାବନାରେ ଭାବରେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ବତାନ୍ତୁ। ଯଥା ଶୟନ, ସାପନ, ଜାଗରଣ, ସ୍ୱପ୍ନ, ବଥବ, ଆପଣ ଭକ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ, ସ୍ତ୍ୟୋଗୀ, ଚିତ୍ତପ୍ରଜ୍ଞ, ଜଡ, ତପସ୍ୱୀ, ସାଧକ, ମହାପୁରୁଷ, ବୈଷ୍ଣବ, ବ୍ରହ୍ମଣୀ, ଚାଷୀ, ଦେବୀ, ରାଶି, ଚିତ୍ତପ୍ରଜ୍ଞ, ସିଦ୍ଧ ଅମର ଲୋକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ନାମ ଦେଖୁଛୁ। ଜଗତ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ସେ ପତ୍ର ହଲି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତାହା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଏହା ପରିଣାମରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି। ଓଡିପିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ହୃଦାନନ୍ଦ।